کہیں مکے کے حالات بھول نہ جانا. مدینے کی خوشیاں ملی، آزادی ملی، وہ مکے کے ظلم و ستم بھول نہ جانا. فَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے تھوڑے سے. فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جگہ دی مدینہ طیبہ میں. اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جگہ دی پاکستان میں رہنے کے لیے. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. 14 اگست آئے گی، سرکاری اور غیر سرکاری، پرائیویٹ، گورنمنٹ، تمام ادارے جھنڈے لہرائے جائیں گے، تقریبات کا اہتمام ہوگا. اور 15 اگست سے وہی ترتیب اور روٹین جو ہماری چلتی جا رہی ہے وہ چلے گی. لیکن ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں کھڑا ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں. مقامی طور پر بد امنی، مقامی طور پر ملک پاکستان کے اندر عدم استحکام، معیشت کی تباہی اور غربت کی انتہا درجے تک بلندی، سبھی اس سے واقف ہیں. اور ہر شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، کیوں خیر نہیں مل رہی. بڑا مختصر سا تذکرہ ہے. اللہ نے صحابہ کو مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا، اور کہا بھی اس لیے کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج دے، کوئی رہنما بھیج دے، کوئی مدد نازل کر دے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ یہاں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. اور یہی کلمات 1947 سے قبل مسلمان ہندوستان میں کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ان ہندوؤں اور سکھوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مسلمانوں پر یہ ارض، یہ زمین تنگ کر دی ہے. یہی جذبات مسلمانوں کے تھے. یا اللہ ایک آزاد ملک ہوگا، وہاں پہ تیرا قانون چلے گا، وہاں پہ تیری عبادت و بندگی ہوگی. اگر صرف سانس لینا مقصود ہوتا تو ہندوستان میں اب بھی مسلمان آباد ہیں. اگر صرف نمازیں مقصود ہوتی تو مسجدیں تو اب بھی ہندوستان کے اندر ہیں. صرف عبادات مقصود نہیں تھی، اللہ کا نظام مقصود تھا. ایک زمین کا ٹکڑا ہوگا جہاں پر اللہ کا حکم چلے گا. پھر ایک صدا بلند ہوئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ کے جھنڈے کے نیچے پورے ہندوستان سے مسلمان جمع ہوئے. صرف 7 سال کی محنت لگی، اللہ نے یہ پاکستان کا خطہ ہمیں نصیب کر دیا ہے. صحابہ کرام انہوں نے 13 سال ظلم برداشت کیے. مکہ کے اندر حضرت بلال پر، آل یاسر پر، دیگر صحابہ پر، اور بھلکہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بھائی مہنوں نے میرے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا. پتھر برسائے آپ کے بدن پر، دنیا کا قیمتی ترین خون آپ کے بدن مبارک سے نکلا اللہ کے دین کے لیے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے، ایک خبیث نے اوجری گندی پکڑی، محبوب کی کمر مبارک پہ رکھی. طائف کی وادی کا ظلم کوئی مسلمان اسے بھولا نہیں ہے. پتا ہے ظلم و ستم کی داستانیں تھی، ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے. لا الہ کی وجہ سے ہندوستان میں بھی ظلم ہوتا تھا. لا الہ کی وجہ سے مشرکین مکہ صحابہ کو دین پہ کھل کر عمل نہیں کرنے دیتے تھے. ہندوستان میں ہندو، انڈیا کے سکھ مسلمانوں کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے. کوئی گائے ذبح کرتا، اس کا پورا خاندان ذبح کر دیا جاتا. کوئی ایک اللہ کی توحید کی بات کرتا، پردے کی بات کرتا، شریعت کی بات کرتا، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا. مسلمانوں کی حالت بھی مکہ میں اسلام کی وجہ سے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بھی لا الہ کی وجہ سے. پھر اللہ نے زمین کا ٹکڑا صحابہ کو دیا، اللہ نے زمین کا ٹکڑا پاکستان ہمیں دیا. اسے مدینہ طیبہ کہتے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ پاکستان ہی بنتا ہے.
अर्ज़ पाकिस्तान को अगर अरबी में ट्रांसलेट करें तो मदीना तैयबा बनता है। मदीना तैयबा का तर्जमा उर्दू में करें तो पाकिस्तान बनता है। उसकी बुनियाद भी ला इलाहा, इसकी बुनियाद भी ला इलाहा, बस फर्क कितना है वो फर्क तलाश करें और हम अपनी बात खत्म करें। सियासतदान हमने सभी आजमा लिए, जर्नैल हमने आजमा लिए, यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी चली, पीटीआई भी आई, नून लीग का दौरे हुकूमत भी चला, पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की, कोई नहीं रह गया जो ये कहे मुझे मौका मिला तो मैं यूं कर दूंगा, ये हो जाएगा। सब फलाप हुए अपने अपने दौर में। 7 दहाइयां गुजर चुकी, 8वीं दहाई हमारी गुजर रही है। 80 साल होने को है, इधर क्या है सिर्फ 8 साल गुजरे। फर्क तलाश कर, इधर 80 साल उधर 8 साल, सिर्फ 8 साल का अरसा है। पता मेरे रब ने जब मदीना दिया क्या कहा सहाबा को, वज़कुरू इज़ अंतुम कलील मुस्तज़अफ़ून फिल अर्द तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। कायनात का रब कहता है और सहाबा मदीना मिल गया, कहीं मक्के के हालात भूल ना जाना। मदीने की खुशियां मिली, आजादी मिली, वो मक्के के जुल्म सितम भूल ना जाना। वज़कुरू इज़ अंतुम कलील, वो वक़्त याद करो जब तुम थोड़े थे, तादाद में कम थे, थोड़े से। फ़आवाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जगह दी मदीना तैयबा में। और मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें जगह दी पाकिस्तान में रहने के लिए। फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया फलों के साथ, रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, पकीज़ा रिज़्क़ दिया। जाओ पूरी दुनिया के अंदर अनाज पाकिस्तान का मारूफ है, फल पाकिस्तान के मारूफ है। हमने तो ये देखा, दुनिया ने ना पाकिस्तान से ये शेखुपुरा मुरीद के का ये चावल तो पूरी दुनिया में मारूफ है ना। यहाँ से चावल लगे यूरोप के अंदर, आबादकारी करने की कोशिश की, कर ली आबादकारी, चावल उग गया, फसल तैयार हुई, खाना पका, चावल तैयार हुए, खाने लगे। बेसाख्ता बोले कि जो लज्जत पाकिस्तान के चावल में है, अगर वही बीज इंग्लिस्तान में बोया जाए तो वो लज्जत नहीं मिल रही जो उन चावलों के अंदर लज्जत है। सिर्फ बीज का कमाल नहीं है, जमीन का भी कमाल है। सिर्फ जमीन का कमाल नहीं है, अल्लाह की रहमत का कमाल है। वह रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, रब कहता है तुम्हें रिज़्क़ दिया, पकीज़ा रिज़्क़ दिया। अब करने का काम क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ये तुम्हें याद क्यों करवाया है? अब पाकिस्तानियों हिंदुस्तान का दौर याद करो, अब पाकिस्तानियों हिंदुस्तान के जुल्म याद करो, और पाकिस्तानियों हिंदुओं के मसालम याद करो। सहाबा को कहा तुम याद करो, और याद क्यों करवा रहा हूं? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम मदीने में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सको, अल्लाह का शुक्र। फिर सहाबा ने किया, अल्लाह का शुक्र किया, मदीना पहुंचे। सबसे पहला काम, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कसम अल्लाह की, दीन का तालिब इल्म हो, कुरान और सुन्नत का तर्जमान हो, अल्लाह की कसम है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपने पहला काम मदीने पहुंचकर क्या किया? शिरक का खात्मा किया, बुत गिराए, कब्रें गिराई, आस्थाने गिराए, एक अल्लाह की वहदानियत का तसव्वुर पैदा किया है। पहला काम मदीना पहुंचकर, खबरदार कोई सहाबी कब्रिस्तान नहीं जाएगा, नहीं गए। आपने कहा, मौला अली से कहा, और सुनो, नाम अली का लेते हो, पूजा कब्रों की करते हो, नाम अली का लेते हो, गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा कहते हो, नाम अली का लेते हो, कब्र
قبروں پہ نظر و نیاز دیتے ہو کون علی ہے؟ ہمارے علی ہیں، ہم نے مانا ہے علی کو رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کہا اے علی محبوب حاضر حکم کیا ہے؟ جاؤ بقیع کے قبرستان میں علی شرک کے جتنے بھی اڈے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے گرا کے آئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی۔ خود مولا علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے میرے پیغمبر نے بھیجا اللہ تدا تمثالا، ملک پاکستان کا استحکام کیسے ہوگا؟ 8 دہائیاں، ادھر 8 سال، ادھر 80 سال، ادھر 8 سال، مدینے کا ریزلٹ، پاکستان کا ریزلٹ۔ آپ صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت ہیں، اور کوئی حکمران ان فقیروں کی بات بھی سنے۔ اگر تم پاکستان سے مخلص ہو، اگر تم اسلام سے خالص ہو، یہ نسخہ میرا نہیں ہے، یہ نسخہ عرش والے رب کا ہے، یہ نسخہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نسخہ ہے۔ مدینے آئے، سب سے پہلا کام شرک کے اڈوں کا خاتمہ، قبروں کا تبرک ذہن سے نکالا، میرے پیغمبر نے، آپ نے نکالا ہے، شرک کا خاتمہ کیا ہے۔ نہ ان پتھروں میں کوئی تاثیر ہے، یہ نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، قبر والا نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، خالق مالک رازق داتا اکیلا ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ حکومت پاکستان کی سرپرستی میں یہ درگاہیں نہیں چل رہی، ملک میں جتنے شرک کے اڈے ہیں ان کی سرپرستی حکومت کر رہی۔ کیسے رحمت آئے گی؟ اور دربار مزار بنانے تھے، ہندوستان میں ہیں اور تھے۔ اجمیر شریف آج بھی وہاں پہ سجدے ہو رہے، عبادتیں ہو رہی۔ ہندوستان میں پاکستان کس لیے لیا تھا؟ لا الہ، اس لیے لیا۔ اس کا پہلا تقاضا شرک کے اڈوں کا خاتمہ ہے۔ میرے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، آپ نے کیا۔ رزلٹ کیا ہے؟ پھر اللہ کا حکم آیا اور نماز پڑھنی ہے، اور پڑھنی بھی سارے نہیں بول رہے، جو پڑھتے وہی بول رہے، دوسرے نہیں بول رہے۔ نماز بھی پڑھنی اور پڑھنی بھی، صرف عورتوں کو رخصت ہے، بچوں کو، مریضوں کو، مسافروں کو، باقی سب نے نماز پڑھنی ہے اور جماعت پڑھنی۔ کتنے پڑھ رہے؟ کہاں پہ ہے صلاۃ کا نماز؟ اللہ کی عبادت کا نظام کہاں پہ ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ایک طرف شرک کے اڈوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، دوسری طرف نماز کا وقت آتا ہے، میرے پیغمبر صحابہ کو باجماعت نماز پڑھا رہے۔ پوری زندگی میں میرے نبی کی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہے، ایک نماز بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ تو کیسے چھوڑ لیتا ہے؟ جو بے نمازی حکمران ہیں ان سے توقع کرتا ہے خیر کی نہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، سب صحابہ نمازی، کوئی صحابی بے نمازی؟ بولو کوئی صحابی بے نمازی؟ بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں، جی میں اہل سنت ہوں۔ تو اہل حدیث ہے، اہل حدیث اور اہل سنت کا مطلب یہ ہے جو پیغمبر کی سنتوں پہ کٹ جائے، مر جائے، اور جو بے نمازی ہے وہ کائے کا اہل حدیث ہے، وہ کائے کا اہل سنت ہے جو بے نمازی ہے۔ حکم آیا پردے کا، کس کا حکم آیا؟ ہماری ماؤں نے پردہ کیا کہ نہیں کیا؟ کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے
कायनात के सबसे पकीज़ा मर्दों से पर्दा किया है। क्यों? अर्श वाले रब का हुक्म आया। यही पाकिस्तान है। तकियानुसी कहते हैं किस औरत को, किस बेटी को जो पर्दा करे। हिंदुस्तान की नहीं, तेरी यूनिवर्सिटियों में अल्लाह की कसम पर्दों पे तान होता है। वो बहावलपुर की यूनिवर्सिटी ने जो चांद चढ़ाया है, किसे भूला हुआ है? हजारों की तादाद में रेप के केस है। ये हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, नहीं पाकिस्तान। इसलिए लिया मुल्क अरसे पाकिस्तान, इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीना मिल गया। जो सहाबा मक्का से उजड़ के आए, घर छोड़े, किसकी मोहब्बत में? ये कितने बंदे मिलते हैं। ये अभी हम आज़ाद कश्मीर में बालाकोट में परसों तरसों दरस था, फिर मानसेरा में ये तबलीगी सारा दौरा था, तो उनसे बातें होती है भी। हाय, कोई कहता है, एक भाई मानसेरा में मिले, कसम अल्लाह की, ये बाप ज़करिया साहब दीगर दोस्त भी साथ थे। वो कहता है मेरे अम्मी अब्बू भी उधर है, मेरे भाई भी सभी उधर है, सारा खानदान उधर है। उदास चेहरा, 23 सालों से पाकिस्तान में, कसम अल्लाह की पूछ उनसे पाकिस्तान की कदर क्या है। घर छोड़े, हवेलियां छोड़ी, कारोबार छोड़ा, किस लिए? अगर सैन्य बनाने से हिंदुस्तान में नहीं थे। पिछले दिनों एक वजीर कह रही थी, हम जनाब सैन्य में बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, तो मर जाओ। पाकिस्तान इसलिए नहीं आया, ये ला इलाहा के निजाम के लिए हमारे बड़ों ने लिया है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कोई नाउमीदी हमें नहीं है, जर्रा भी नहीं है। आज नहीं तो कल वो वक़्त आएगा, इस मुल्क के पाकिस्तान में इस्लाम का निफाद हो के रहेगा। इंशाअल्लाह हो के रहेगा, इंशाअल्लाह होगा, कोई नाउमीदी नहीं। लेकिन दावते फिक्र तो मेरा हक है ना, दावते फिक्र दो तुम्हें। सहाबा 8 साल, कितने साल? फिर बोलो कितने साल? हमारे कितने होने लगे? इधर 8 दहाइयां, उधर 8 साल, फर्क क्या है? अल्लाह कहता है बीबियों पर्दा करो। सारी माएं पर्दा कर रही हैं, सारी सहाबियात पर्दा कर रही हैं। और ताकि इतनी चादरें लंबी होती, हदीस बुखारी में आता है, उनकी चादरें जमीन पे घिस जाया करती थी, लेकिन वो अपने पाँव का एक जर्रा भी नुमाया नहीं होने देती थी। और देखो शेखुपुरा के बाजारों को, कहाँ है पर्दा? हया कहाँ पे? हया की दौलत कहाँ पे? और मुझे याद है, मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, ये मुहद्दिसीन में से करीब की एक हमारी माँ का वाक़या। कहते बेटा कत्ल हो गया, काजी के पास केस लग गया, उस अल्लाह की बंदी ने पर्दा किया हुआ है। काजी ने जब गुफ्तगू सुनी तो वो बीबी बोल रही थी, उसने काजी ने कहा भी आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पर्दा हटा के गुफ्तगू कर लें, समझ नहीं आ रही गुफ्तगू की। कसम अल्लाह की उसका जुमला है। वो कहने लगी काजी साहब मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मेरा हया कत्ल नहीं हुआ, हया नहीं कत्ल हुआ, नहीं पर्दा उतरेगा। ये है हमारी माएं, आज के मॉडल, ये टिकटॉकर बीबियां, ये इस्लाम की तर्जमानी है। हया कहाँ है? फिर अल्लाह का आर्डर आया, सूद लेना। फिर बोलो भाई असी तो नहीं ना हाजी साहब, असी नहीं लेंदे, पर बोले तो सही ना, सूद लेना। कसम अल्लाह की, सहाबा ने सूद को कदमों तले रोंदा। हमने क्या किया? ये इस्लामी बैंक है और इस्लामी बैंक के टाइटल में सूद चल रहा है। हमने इतनी 2 नंबरी की है, इतनी। मैं सारी बातें गिनूंगा तो वक्त लगेगा। और अल्लाह ने सहाबा को जो कहा, सहाबा ने अमल, सहाबा ने अमल, सहाबा ने अमल।
पता है ना, ये भी खुशी है, ये इसी हफ्ते में 4 दिन कबल सेनेट में अल्लाह के फजलो करम से सेनेट में कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। 6 माह पहले अजमत सहाबा का, अजमत अहले फैज का, जो सहाबा पे तबर्रा करेगा, अहले फैज पे तबर्रा करेगा, जमानत मंजूर नहीं होगी, उम्र कैद की सजा भी हो सकती, कम अज कम 10 साल की सजा है। इस जुम्मे में पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, क्यों ना मनाया जाए। और पाकिस्तान का इस्तेहकाम सहाबा से जुड़ा है। खिलाफते रास्ता का सिस्टम जब तक इस मुल्क में नहीं आता, ये मुल्क कभी इससे काम पा सकता नहीं। आपने क्या कहा था, सहाबा ला इलाहा पढ़ लो, अरबो अजम के बोलो, अरबो अजम के बने नहीं। आपने दुनिया से चले गए, मेरे सिद्दीक खलीफा बने, इस्लाम का परचम फैला। फिर मेरे उमर आए, 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। मेरे उस्मान आए, 35 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। फिर मेरे माविया आए, फिर 65 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। क्यों लहराया? मेरे नबी ने कहा था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरबा वल अजम। ये वही ला इलाहा है जो हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? हमारा ला इलाहा का है। ढूंढो कौमी असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में, इन थानों में, कचहरियों में, इदारों में ला इलाहा ढूंढो। मैं तो अल्लाह की कसम हैरान होता हूं कि पाकिस्तान भी ढूंढता होगा उन नारा लगाने वालों को भी, कहां चले गए। पूछे इधर हाजी साबर साहब, हमारे दिलावर साहब, पहले मुझे तो इल्म नहीं था, पिछले सालों जब जिक्र हुआ तो बाद में बात करते हुए आंखें नम हो गई। कहते जब हिजरत करके आ रहे थे ना, तो हमारी हमशीरा फौत हो गई, हमशीरा फौत हो गई। तदफीन तो कर नहीं सकते थे, तो गुजरते हुए बहते हुए पानी में अपनी उस फूल जैसी हमशीरा को फेंका है। पूछ जरा उनसे, जब अगस्त आता है तो वो दिल के जख्म हरे नहीं होते? इधर क्या है, ये 14 अगस्त आएगी, डांस पार्टियां होंगी, डॉल की थाप पे रक्स होगा, और सालिमो मुल्क इसलिए लिया है। सहाबा का तरीका क्या है? शुक्र। और उस शुक्र का रिजल्ट क्या है? 8 साल बाद। कितने साल बाद? फिर बोलो, कितने साल बाद? जिस मक्के से निकाले गए थे, अल्लाह ने वो मक्का दोबारा मुसलमानों को अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। मिला के नहीं? कितने सालों बाद? हमें कितने हो गए? हम 1 इंच आगे बढ़ते, ये तो नामुमकिन हो गया है ना। हमारा एक बाजू कट गया, बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान कटा। रिजल्ट क्या है? ना शुक्री, ना शुक्री, ना शुक्र। हमने अल्लाह की नाशुक्री की है, वादे से गद्दारी की है, रिजल्ट ये निकल रहा है। जाओ, 800 साल गुजर जाए, हालात नहीं बदलेंगे। कब बदलेंगे? और तुम्हें भी कहता हूं, ओ हुक्मरानों, ओ सियासतदानों, और ब्यूरोक्रेसी वालों, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। एक तजर्बा शरीयत वाला भी करके देखो ना। एक तजर्बा, सारे तजर्बे हो गए, शरीयत वाला तजर्बा करो। और मुझे पालने वाले रब की कसम है, 8 साल नहीं गुजरेंगे, अल्लाह पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत अता करेगा। अल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन हमें दिखाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।